Assalamu alaikum viewers, welcome back to Motor Solution once again. Viewers, আমাদের এটা হচ্ছে লাস্ট সেগমেন্ট আর এই সেগমেন্টে আমরা চেষ্টা করব কল একটু কম নেওয়ার বা কল অনেক কলার লাইনে আছেন বা তারপর অনেক কলার আপনারা অলরেডি লাইনে আছেন বা প্লিজ আপনারা দয়া করে একটু লাইনে থাকেন আমাদের একটা দুই একটা ব্যাপার নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাস করতে চাইছিলাম তারপরে পারি নাই আপনারা অবশ্যই সবাই অপেক্ষা করেন আমাদের সাথে কথা বলার জন্য যাই হোক সোহেল ভাই আমরা যেটা নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম প্রথমে যে আপনাদের অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড হু আর গোয়িং টু বি দ্য মোস্ট বেনিফিটেড আপনি যদি শর্টলি ব্রিফলি যদি একটু বলেন আমি এটাই বলবো আপনাদেরকে যে অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখন দেখতে হবে কারা এই নিউ মডার্ন টেকনোলজিকে অ্যাডপ্ট করতেছে দ্যাটস দ্য পিপল অ্যাডপ্টিং দিস নিউ টেকনোলজি দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অ্যান্ড ইটস অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং আনফর্চুনেটলি ইন দ্য ট্যাক্সি এরিয়া ইন দ্য ক্যাবিং এরিয়াস দ্য হোল আইডিয়া ইজ of these big companies paying X amount of charges to X amount of money to the drivers. Whole idea of making driverless cars so they don't have to have drivers. So it is something to worry about. So what they're actually doing, they're actually investing in billions. So in the future, that billion will be made in next to no time. Can you imagine they have to pay 70% to the drivers and 30% they keep it for themselves. Now they're going to keep the whole amount for themselves. It's a big so one of the biggest taxi company of the world, obviously I'm not going to name it, we all know who we're talking about. Obviously it is in their best interest as well and they are investing huge money that's the whole idea of it. That is the whole idea of it. It's to create driverless cars. You know, when we say driverless cars, we don't want drivers, but we want the cars to do exactly the same thing what we want, you know, what a driver would do. By doing this, আপনার কথা থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় সোহেল ভাই যেটা আমাদের এখন আমাদের যারা অনেকেই যারা ট্যাক্সি চালাচ্ছেন obviously we expecting all this to happen within next 5, 6, 7 years time. We don't know how long it's going to take, but it will happen at some stage. But as a backup, do you advise them to, well, now that while they're working as a taxi driver, do you advise them to go and gain some sort of different kind of skills if this kind of thing happens? I mean, এটাই বলবো আমাদের ভিউয়ারদেরকে the world is changing. Next 25 is going to be the biggest boom in the technological field. We need to adopt ourselves with the changes that are coming. If we don't prepare ourselves for what's coming, we will be trapped. We would not know where to go. So the most important thing is to be aware of the changes that are coming, and we need to try to understand and learn what the changes are happening. And I have a feeling the future of taxi, it's not looking very bright. It's not looking very bright. It's not because of the taxi. You know, if the car is going to be driverless, who needs the drivers? The taxi will do exactly the same thing on his own. So you don't need it. It's going to be more secure. It's going to be more robust. And not only that, the way the whole system will operate, it sounds science fiction. It sounds like it's from a movie. But it's not. It's actually happening, and this is the reality. And I think within 5 years, we will see this is coming. Thank you, Sohail bhai. We'll talk more about this. It's very worrying, especially if that happens, then a lot of people are going to be jobless. And obviously, it is our advice to them as well, regardless it happens or not. But try and obtain some extra skills. You know, I mean, gain some, you know, different knowledge in different industries. Definitely. I will say, don't rely on. Be ready. Don't rely on that you will be, you know, cabbing for the rest of your life or do a taxi. No, it's not. The things are changing, and you need to change as well. You need to move on with the time. Thank you, Sohail bhai. Let's see who's on the line. I'm on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. Salam. Thank you, Sohail bhai. Khaira khoito na khoira. জি আমি লন্ডন থেকে সাইন করলাম লন্ডন থেকে প্রশ্ন করো প্লিজ ভাই আমি আমার প্রশ্ন হইল যে আমরা মেয়র সাহেব যে কইছেন ডিজেলের গাড়ি বন্ধ করি লাইবা জি না আচ্ছা ঠিক আছে খোকা মেয়র সাহেব কইছেন ডিজেলের গাড়ি বন্ধ করলে বা জি খোকা এটা সম্বন্ধে জয় ও সম্বন্ধে একটু জানতাম চাইছিলাম তো আর ট্যাক্সি লাগি মনে করেন কোন গাড়ি ভালো হইব ওটা কি ওকে ভাই যে মেয়র যে ট্যাক্সি ডিজেল গাড়ি বন্ধ হওয়ার কারণটা কি তা আপনি বুঝতে হইব বিকজ ডিজেল গাড়ি সবচেয়ে বেশি পলিউশন কার্বন মনোক্সাইড রিলিজ করে এয়ার লন্ডন হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট রেট
after ইউকের মাঝে যে মানুষ মারা যায় because of the pollution that we can't see. We have more chances of developing asthma within ourselves or within our young generations that come in purely because of emission problems. This is why diesel is one of the main factor of these issues. And I think in the future diesel will disappear because the engine car will perform much better. This is the whole idea of electronic cars are coming on board. The future is electronic, regardless what. And the future, another thing আমি আপনাদেরকে বলবো যে the future, we keep talking about engine. The future cars are coming without an engine. Now this is something we need to talk about and we hear. Cars are coming, there will be no engine. And you're going to say, well, how can a car drive without engine? The primary drive of the car will no longer be the main center of the engine. So this is something, a big topic that we can discuss it more. Future cars are electronics. The battery will be more lasting. So diesel engine, in my opinion, they will fade out very soon. It's going to go because the cars are doing these days that's 70 miles per hour on a petrol car. So why would someone want to buy a diesel car? It doesn't make sense. The fuel efficiency on a petrol car, it's so superb, and the carbon monoxide that it releases is much better than a diesel. So it really doesn't make sense. I mean, the hybrid cars are obviously semi petrol and combined. So more and more people actually are diverting towards hybrid. Yeah, hybrid is the first step. You got hybrid drive and you've got hybrid car. You need to understand the main two aspect of this engine. But to be honest with you, the future is actually electronics, because you can do with 2 pounds of electricity, the amount of mileage that you can cover, it can cost you 10 times more that in a diesel engine or petrol engine. So it doesn't make sense. Future is definitely towards electric. Thank you. So ভাই আপনার যে প্রশ্নটা আসলে ডিজেল গাড়ি আপনি কি ট্যাক্সি করেন না এমনিতেই পার্সোনাল গাড়ি ইউজ করেন? হ্যালো, আমার মনে হয় এই কলার লুজ করে ফেলেছি। আর অসুবিধা নাই ভাই, আপনার প্রশ্ন আসলে আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন আশা করি আপনার অ্যানসারটা আপনি পেয়ে গেছেন। নেক্সট কলার প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কে কইরা কইতেন কইরা? ভাই আমি নর্থাম্পটন করেন। নর্থাম্পটন ট্যাক্সি ড্রাইভার। আপনি ট্যাক্সি ড্রাইভ করেন? কোকা ভাই আপনার প্রশ্নটা করুকা প্লিজ ব্রিফলি একটু শর্টলি কইবা। আমি খামো যাওয়ার মাঝে নষ্ট হইছে। কিরাত গাড়ি সোহেল ভাই গেছে ডাইরেক্ট কইলো আপনি? কোকা ভাই কিরাত গাড়ি ডিজেল গাড়ি। ডিজেল গাড়ি নাম মডেল হোগা প্লিজ এন্ড ইয়ার অফ দ্য Volkswagen Passat। Volkswagen Passat। জি জি হোকে আপনার। তো আমার কোয়েশ্চনটা একটু ডিফারেন্ট, আপনারা খেয়াল করুন। আপনি একটু শর্ট করে কইলেই বা আমরা কাছে কিন্তু সময় নাই, আপনি আবার কুইক কইবা ভাইয়া। জি 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 অনেক গ্যারেজে দিলাম, গ্যারেজে কইছেন ফ্লাইহুইল আর ক্লাস কেছে। তো তাই কইছেন যে 600 পাউন্ড হইলে 610 পাউন্ড হইলে হই যাব। আমি দিয়েছিলাম তাহলে যে ঠিক আছে তুমি ঠিক করে দাও। বাদে তাই আমার ফোন করে এখন গিয়ার বক্স হয়ে গেছে, গিয়ার বক্স গেছে। আমি বললাম কত টাইম 1400, তাই লিখে দিয়েছেন আমার 610 পাউন্ড। বাদে আমার ফোন করেন 1400 পাউন্ড লাগবো। আমি দিয়েছি, মানে দেওয়ার বাদে তান্ডে আমি গাড়ি আনতাম কিছু দিকে দেখা যায় আরো বিভিন্ন ফল্ট আছে গাড়ির মাঝে। মানে ও অবস্থায় গাড়ি আমি আর আনতাম না। এখন আমি এই অবস্থায় আমি কিতা করতে পারি ও জিনিসটা আমি যে প্রবলেমটা আমি আপনার কই, আই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আপনার যে গাড়ির যে গিয়ার বক্সটা আছে, ইজ ইস এ ডিএসজি গিয়ার বক্স? অনেক নতুন যে ইঞ্জিনগুলা বারোর আর নতুন যে গিয়ার বক্সগুলা বারোর, এরা কিন্তু সব গ্যারেজে এই গাড়ির ক্লাচ অ্যান্ড ফ্লাইহুইল চেঞ্জ করতে পারে না। এগুলো চেঞ্জ করতে হইলে এগুলো একটা প্রসিজার আছে। মানুষে মনে করে যে প্রায় ওয়ার্কশপে মনে করে, ইভেন পিপুল আর 20 years এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ফিল্ড, তারা মনে করে যে ইটস এ ট্রেডিশনাল সেম ওয়ে ক্লাচ অ্যান্ড গিয়ার বক্স বদলানি। ইটস নট। দ্যার ইজ এ প্রসিজার অ্যান্ড ইউ নিড টু ফলো দ্যাট প্রপারলি। এখন তারা যদি এইগুলো ডিএসজি গিয়ার বক্স হইয়া থাকে আর তারা যদি ঘুরে প্রপারভাবে এগুলো গিয়ার বক্সটা না লাগায়, দেন ইট কজ তারা কিন্তু কি করে একটা সিরিয়াস ইস্যু করছে, যার কারণে এই প্রবলেমগুলো দেখা দেয়। আপনার গাড়ি তো এই সমস্যাগুলো আগে আসিল না, আপনি নয়া যাওয়ার পরে হইছে। জি জি বুঝছেন? সো এই জিনিসটা এস্টাবলিশ করতে হইব যে আপনার গাড়ির গিয়ার বক্সটা কোন মডেলের। তো গিয়ার বক্সের মডেলের উপরে ডিপেন্ডস করে আপনার কোন ক্লাচ অ্যান্ড ফ্লাইহুইল ফিটেড করা। বিকজ ডুয়াল মেশ ফ্লাইহুইল ইটস এ কমন প্রবলেমস। ইয়েস, the figures, যে ফিগার তাই দিছেন 600 or whatever,
I think it's very cheap, but যখন 1300 pound দেওয়া হয়েছে, I think that's reasonable, maybe slightly more, but it's reasonable. But এখন খানে প্রবলেম হইতো, and এই প্রবলেমের কারণে হইলো, I believe strongly that's the case, the clutch is not done properly, and there is a procedure, ও procedure যদি ফলো করেন না ঠিক মতো, কিন্তু ক্লাচগুলো ঠিকভাবে ফিট করা হইতো না। বাট এর ভিতরে আরও কিছু ডিসিশন আছে বা ডিসকাশন আছে, আমি আপনাদের মারতাম পারবো পরে। আমার নাম্বার নিয়ে আপনি আমার লগে যোগাযোগ করেন, যেন পরে আমি আপনারা হেল্প করবো না কিছু। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ ভাইয়া লাইন হওয়ার লাগে। আর আমার মনে হয় আরেকজন কলার, আজকের মতো আমরা এই কলারের কলটাই নিব, লাস্ট কলার হিসাবে আমরা নিয়ে নিচ্ছি, আর কল নেওয়া যাবে না। আজকে আমাদের প্রোগ্রামের আসলে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। হ্যালো কলার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। কে কইরা ভাইয়া? আমি মাজিদুর রহমান, রংপুর থেকে করা। রংপুর থেকে কইরা মাজিদ ভাই, আপনি মানে খুব শর্ট করে আপনার প্রশ্নটা কইবা প্লিজ। জি আচ্ছা, আমার গাড়িটা হলো টয়োটা প্রিয়াস, রেজিস্ট্রেশন 61, ওদের সাথে রেজিস্ট্রেশন 12 এ রাখি ফেব্রুয়ারি। তো গাড়ির এটা হইলো জাপান মডেল, আমি ইম্পোর্ট কার লইছিলাম। মানে গাড়ির মধ্যে একটা সাইন আইছে অয়েল মেইনটেনেন্স রিকোয়ার্ড। তো আমি ডিলারে সহ দেখাইছি, তারা এটারে রিমুভ করতে পারে না, কারণ হইলো হুইলের মধ্যে, স্টিয়ারিং হুইলের মধ্যে একটা টিপ বাটন থাকে, এই বাটনটা ওয়ার্ক করে না। তারা ওই বাটন না ওয়ার্ক না করার কারণে আমরা এটা রিমুভ করতে পারলাম না। আর কম্পিউটার দিয়ে হইতো না, যেহেতু এটা জাপান মডেল, কম্পিউটারের সফটওয়্যারে কাম করে। আপনার ইম্পোর্টেড কার? জি ইম্পোর্ট কইরা। জি ইম্পোর্ট ভাই। বল ভাই, আমি আপনার প্রশ্নটা কোন জায়গা, কারণ আপনি জেলা প্রশ্ন করেন, আমি এটা রিমুভ করতাম কিলা ওই যে সাইনটা। এখন প্রশ্ন করছেন আপনি, উত্তর আপনি দিলাইছেন, মেইন ডিলারও লইয়া গেছেন, তারা কইছে যে উইদাউট দিস বাটন আমরা এগুলো রিমুভ করতাম পারতাম না। তার মানে রিসেট করার লাগে এই বাটনটা খুব দরকার, যে বাটনটা আপনার ভাঙা। তো প্রত্যেকটা গাড়ি তারা চেঞ্জ করতে পারে না, সরি বুঝছি না, এই বাটন তারা চেঞ্জ করতে পারে না, তারা করতে পারতো না, বিকজ গাড়ি ইম্পোর্টেড, তারা কাছে পার্টস অ্যাভেলেবল নাই। এখন আপনি ডাইরেক্ট জাপানও, আপনি জাপান থেকে পার্টস কিন্তু আনাইতে পারবা, পার্টস আনাইয়া একটা সেকেন্ড, তারা আবার শিওর নাই যে টিপ বাটনে যে প্রবলেমটা হইলো অনুকে আমি কই, প্রবলেমটা হইলো ইম্পোর্ট গাড়ি দেখার সাথে সাথে এনি টেকনিশিয়ানস, এনি মেইন ডিলার ডাজন্ট ওয়ান্ট টু নো, দ্যাটস নাম্বার ওয়ান। তারার কাছে সফটওয়্যার থাকে না, ইভেন দো কার ইজ সেম বাট দ্য সফটওয়্যার ইজ ডিফারেন্ট, যার কারণে তারার হতো হইলো যে আমরা একটা মোটামুটি একটা গাইডলাইন দিয়ে আপনারা দিব, আর কইব যে পসিবলি দিস বাট উই ডোন্ট নো, আমরা কইতাম পারতাম না। এখন আপনি যাইতে হইব যার কাছে ইম্পোর্টেড ভার্সনস অফ দ্য সফটওয়্যার আছে, যারা ইম্পোর্টেড গাড়ি, কিন্তু ইম্পোর্টেড শুধু আপনার নাই, কিছু স্পেশালিস্ট মানুষ আছে যারা ইম্পোর্টেড গাড়ি আছে, অথবা তার কাছে ইম্পোর্টেড সফটওয়্যার আছে যেগুলা ফরেন কার হলরে দেখে, এরার লগে আপনি যোগাযোগ করতে হইব। দে ক্যান রিড দ্য সফটওয়্যার ইনসাইড এন্ড কইতে পারবো প্রবলেম কোন জায়গায়। ঠিক আছে, আমি আপনারা কিছু আইডিয়া দিব, আপনি পরে যোগাযোগ করেন। জানো আমার কিছু জানা কোম্পানি আছে যারা জাপানিজ গাড়ির ইম্পোর্ট গাড়ির লাগে স্পেশালিস্ট, তারার লগে আপনি যোগাযোগ করবেন। তারা আমারে কইছে কথা, ডিলারের কথাটা কইছে। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, ওটাও করবা আপনি। আর আপনি স্টুডিওতে আবার ফোন হইয়া চলবে নাম্বার নিবাগি, তাই আপনারা কিছু অ্যাডভাইস করবা, অফ ইয়ার অ্যাডভাইস করার চেষ্টা করবা। ধন্যবাদ আপনার লাইনে হওয়ার লাগি। দর্শক, আমাদের আসলে আজকে আর কল নিতে পারতেছি না, দুঃখিত। আমি জানি আপনারা অনেকেই লাইনে অপেক্ষা করতেছেন, ইনশাআল্লাহ আগামীতে আপনাদের কল নিব। আমাদের প্রোগ্রামটা আজকে শেষ করতে হবে এখানে, সময় আমাদের হাতে আর সময় নেই। সোহেল ভাই, আপনি যদি 10 সেকেন্ডে যদি ব্রিফলি যদি কিছু বলতে চান, আজকে আমরা যে আলোচনা করলাম আলোচনা সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে চান। আমি এটাই আমাদের ভিউয়ারদেরকে বলবো, দ্য ফিউচার ইজ চেঞ্জিং, টেকনোলজি ইজ দ্য বিগেস্ট এরিয়া, ইট উইল চেঞ্জ এন্ড ইজ গোইং টু ইমপ্রুভ ইন নেক্সট 25 ইয়ার্স। নিউ নতুন নতুন জিনিসগুলো আসতেছে, স্পেশালি উইদিন দ্য মোটর ইন্ডাস্ট্রি। You need to learn. Without your knowledge in the future with the motor industry, especially if you have a profession within this, you could be in serious trouble, especially to those minicab drivers, taxi drivers. Adopt yourself with the future. Thank you. Educate yourself with the future, because the future is the technology. Thank you, Sir. Thank you. দর্শক, আমাদের আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা এখানে শেষ করতেছি। আমাদের এই প্রোগ্রামটা আপনারা ইউটিউবে দেখতে পারবেন, রীতিমতো এই প্রোগ্রামটা ইউটিউবে আপলোড হয়। তাছাড়া আগামীকাল 5টার সময় আবার প্রোগ্রামটা রিপিট হবে, দেখতে পারবেন। সো আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ, গুড নাইট, আসসালামু আলাইকুম।